So next our topic is about chemical reactions of the alkanes. So we know that alkanes are saturated hydrocarbons, so they are rather unreactive compounds because they are already completely stable compounds. So they are saturated, they cannot take part in any addition reaction. So they are unaffected by acids or alkalis. However, they can take part in substitution reaction. Addition, ഒന്ന് extra add ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, but നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റിനെ മാറ്റി വേറൊരു എലമെന്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, particularly with halogens. Okay, so they can't take place in additional reaction, but they can take place in what? Substitution reaction. So first നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് combustion reaction ആണ്. So that we have already studied any alkanes that will react with oxygen to form carbon dioxide and water. So this is what a combustion reaction is. Combustion is what? Burning. So we have seen earlier that when a hydrocarbon burns in a good supply of air or oxygen, the two products are formed, that is carbon dioxide and water. So the word equation for the burning of butane is butane plus oxygen gives carbon dioxide plus water. So ഇതിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൈ. അത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ പ്രപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ? അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിൻ്റെ നമ്പറാണ്. സോ ഹിയർ എക്സ് ഇസ് 2 × 4, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8 അല്ലേ? എക്സ് എത്രയാ? 8 ആണ്. ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് വൈ. സോ വൈ 2 × 10 ഇവിടുത്തെ എഴുതണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 4ഉം 10ഉം എടുത്താൽ മതി, പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കണം. സോ വൈ വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? 20. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ എന്താണ്? ഈ നമ്പർ, ഈ എക്സ് വൈ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ കാർബണിലും ഹൈഡ്രജനിലും വരിക, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലും വാട്ടറിലും വരിക. സോ ദാറ്റ് എക്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് XCO2 ആണ് വരിക അല്ലേ? സോ XCO2 ആണ് വരിക. ദാറ്റ് XCO2 അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? XCO2 അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 8 ആണ് കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ. സോ 8 CO2 ആണ്. ആൻഡ് പ്ലസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? y/2 H2O അല്ലേ? y/2 H2O ആണ് നമുക്ക് വരിക. സോ y/2 H2O അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? y എത്രയാ? y is 20, y/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 H2O തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പകുതി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ CHO ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരണോ വരണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയില്ല. സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊപ്പോർഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ദ സെയിം പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഒബ്റ്റെയിൻ വിച്ച് എവർ ആൽക്കെയിൻ ഇസ് ബേൺഡ്. ഏത് ആൽക്കെയിൻ ബേൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, so long as it's sufficient oxygen supply. However, if the air supply is limited, then the poisonous gas carbon monoxide is produced instead of what? Carbon dioxide. So carbon monoxide is a product of incomplete combustion. അതായത് ഒരു adequate supply of oxygen ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. Carbon monoxide is a product of incomplete combustion of hydrocarbon. For example, methane plus oxygen gives carbon monoxide plus water. Here it is incomplete combustion. Carbon monoxide is a toxic because it interferes with the transport of oxygen around our bodies by our red blood cells. So every year a number of people die accidentally from carbon monoxide poisoning because of poorly serviced gas fires in their homes. It flues to the fire are blocked, insufficient air is supplied to the fire and carbon monoxide is produced. Simple carbon monoxide detectors can be bought in supermarket or electronic detectors fit in home. So incomplete combustion can also produce fine particles of carbon itself. So they have not even reacted to produce carbon monoxide. ചില കേസസിൽ കാർബൺ മാത്രമായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. It is these fine carbon particles, that is soot, which can glow yellow in heat of the flame. ഇതാണ് picture. They give a candle flame or the safety flame of a Bunsen burner is a characteristic yellow color. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും സപ്ലൈ പോവുക. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇഫ്
നമ്മൾ carbon monoxide ആണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this oxyhemoglobin will be converted as deoxyhemoglobin and നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറയും and this will create problems. Okay, so here there is a study tip. Exam questions are very frequent asked about the composition compounds of organic fuel, that is hydrocarbons, in the both preference of sufficient and insufficient air. Sufficient air ആണെങ്കിൽ carbon dioxide and water, insufficient air ആണെങ്കിൽ carbon monoxide and water. It is useful to make sure that knowing the word equations. Questions on the composition of hydrocarbons are quite often asked in the form of equations, so you have to complete balancing them. അപ്പോൾ ബാലൻസിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Okay, മനസ്സിലായല്ലോ. So this is about combustion reaction. Any alkane will react with oxygen to produce carbon dioxide and water. So next ഞാൻ പറഞ്ഞു alkanesന് only reaction which is possible is substitution reaction. So substitution reaction with chlorine is interesting because it is a photochemical reaction. ഇതും frequent ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അതിൽ നമുക്കറിയാം sunlight is very important factor. So while writing this chemical equation we have to mention the sunlight. That is methane plus chlorine will react together to form chloromethane plus hydrogen chloride. So here the methane and chlorine react in the presence of sunlight. Ultraviolet light split chlorine molecules into separate energized atoms. These atoms then react with methane. So overall result is that the chlorine atom replaces of a hydrogen atom in a methane molecule to give chloromethane. So ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും ആസ് ഫർദർ. അതായത് ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തും ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് CH4 ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആകുമ്പം നമുക്ക് ഫോം ആവുക CH3Cl plus HCl ആണ്. അടുത്തത് ഇനി ഒരു Cl സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ CH2Cl, ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈക്ലോറോമീത്തേൻ. പിന്നെയും ഒരു H സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ട്രൈക്ലോറോമീത്തേൻ. പിന്നെയും ഒരു H സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടെട്രാക്ലോറോമീത്തേൻ. അങ്ങനെ 4 ഹൈഡ്രജനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയാൽ that is tetrachloromethane is formed. Okay, so here this trichloromethane is chloroform was anesthetic. ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം about the substitution reaction. So substitution reaction, first നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം, that is methane plus chlorine will give chloromethane plus hydrogen chloride. The sunlight, in the presence of sunlight is very important. ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മീത്തേനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ C with 4 bonded hydrogen atom, Cl2 2 Cl atom. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻ substitution reaction one element is being replaced അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും. സോ അവിടെ Cl ബോണ്ടഡ് ആവും. സോ ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ദിസ് Cl is combined together to form hydrogen chloride. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം is replaced by one chlorine atom. So this will become CH3Cl and this hydrogen atom combined with the remaining chlorine atom and form hydrogen chloride. So ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ. So this is chloro and this group is methane അല്ലേ. So chloromethane. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോമീത്തേൻ്റെ കൂടെ അഗെയിൻ ഇഫ് യു ആർ റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ക്ലോറിൻ, സോ അഗെയിൻ one hydrogen will be replaced by this one chlorine atom and this hydrogen will combine with another chlorine atom form. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ക്ലോറോമീത്തേനിൽ. സോ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആയി. സോ ഡൈക്ലോറോമീത്തേൻ പ്ലസ് HCl. ഓക്കെ, സോ ഞാനിത് ഫുൾ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ we are replacing hydrogen atom with the chlorine atom. So again here we are reacting, this hydrogen will combine with the chlorine atom forming hydrogen chloride. So CH3Cl plus Cl2 give CH2Cl2. So here there are 2 chlorine atoms. So dichloromethane. Okay, so next is either dichloromethane. Again we are reacting with chlorine atom. So again this hydrogen atom will be replaced by one chlorine atom and this hydrogen atom will combine with one chlorine atom to form hydrogen chloride. So ഇവിടെ മൊത്തം 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റം ആയില്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോൺ ആസ് വാട്ട് ട്രൈക്ലോറോമീത്തേൻ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള CH2Cl2 പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം വിൽ ഗീവ് അഗെയിൻ വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലോറിൻ. സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു, ക്ലോറിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി. സോ CHCl3 plus HCl. So the final reaction അവിടെ നമുക്ക് this trichloromethane plus Cl2
2, that is അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ക്ലോറിനായിട്ട് റീപ്ലേസ് ആവും, ആൻഡ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വിൽ കമ്പൈൻ വിത്ത് Cl ടു ഫോം CCl4. 4 ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനായിട്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് ആയി, ഫോമിങ് ടെട്രാ ക്ലോറോ മീത്തേൻ. 4 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെട്രാ, സോ ടെട്രാ ക്ലോറോ മീത്തേൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ. സോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ പോയിന്റ് ആയത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ക്ലോറിൻ ഇസ് ബീങ് hydrogen is being substituted by the chlorine. Okay, so however so അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ട്രൈക്ലോറോമീത്തേൻ, that is CCl3 is known as chloroform, which is earlier used as anesthesia പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. However, the dose which can kill a patient is not much higher than the amount needed to anesthetic a patient, so it was very easy to make mistakes. Sometimes something else was needed. Investigation was carried out on the anesthetic effect of the substituted alkanes. In 1956, haloethane was discovered. It is more useful anesthetic. Its formula is CF3CHBrCl3. അതായത് ഇറ്റ്സ് നമുക്ക് 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ, ബ്രോമിൻ, എല്ലാ ഹാലജൻസും ഉണ്ട്, ബ്രോമിൻ, ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് CF3 അതാണ് ഫസ്റ്റ് CF3, ദെൻ CHBrCl അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് ഹാലോ ആൻഡ് ദിസ് 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഹാലോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹാലജൻസ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാലോ, ഈത്തേൻ 2 കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈത്തേൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല CF3CHBrCl. ഓക്കെ, സോ 2 കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈത്തേൻ, എല്ലാ ഹാലജൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രോമിൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോമോ പറയും, ഫ്ലൂറിൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോ പറയും, ക്ലോറിൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറോ പറയും. ഇവിടെ എല്ലാ ഹാലജൻസും ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അയഡൻ മാത്രമേ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളൂ, എല്ലാ ഹാലജൻസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഹാലോ. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടന്റ് ആൽക്കെയിൻസ് ആർ ഓൾസോ ഗുഡ് ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ്. 1,1-trichloro ethane is solvent that used infrequently. 1,1-trichloroethane. സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ട്രൈക്ലോറോഈത്തേൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഈത്തേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ്. 1,1-trichloroethane. സോ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഫസ്റ്റ് കാർബൺ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ Cl അല്ലേ. സോ നമുക്ക് 3 കാർബൺ ആറ്റത്തിലും ഫസ്റ്റ് 1,1-trichloroethane എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് CH3. ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. 3 ക്ലോറിനും ഫസ്റ്റ് ആറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആറ്റത്തിലാണെങ്കിൽ 1,2 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും. 3ഉം ഫസ്റ്റ് ആറ്റത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1,1-trichloroethane എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് ആറ്റം, ദ സെക്കൻഡ് ആറ്റം. സോ ഹൗ മെനി, അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 1-trichloro എഴുതാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. that is 1,1-trichloroethane. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നെയിമിംഗ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോമേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഐസോമേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് പെൻറ്റേൻ എഴുതാം, അതിനൊരു ബ്രാഞ്ചിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. 1, 2 ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് കൊടുക്കുക, ഒരു മീത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം, അതിന് ഈത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് 3 കാർബൺ ആറ്റവും 2 അങ്ങനെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഐസോമേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ട്രൈ ഔട്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുക ഇതുവരെയുള്ള, അതായത് 10.32 വരെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇൻ ദിസ് പീരീഡ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ക്ലിയർ. ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ആൻഡ് ഓൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി discussed this particular topic. So please read the textbook very well and the notes which I had sent. So if you have any doubt, please message me, children. Thank you. So and you have to complete question till 10.32. This is very important. Complete drawing under, and I have to tell you one thing. Substitution reaction parayumbo you have to write the substitution reaction, and the back side you will get the definition. Write that and write this what ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ എഴുതുക. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചുല്ലോ. സോ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എഴുതുക, ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക, കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, ഐസോമറിസം അതേപോലെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. സോ ഇത് എഴുതിയിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട്.
Okay, so I hope this topic is clear. If you have any doubt, please message me, children. Thank you.